ना जन्म जरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत वत्सल कृपा निधान जुगो जुग अटल प्रगट गुरां की देह प्रतख हार। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी परम पवित्र सत संगत हजूरी दे अंदर नवें पातशाह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दे परम पवित्र बंदगी अस्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी विखे हाजरियां पा रहे दर्शन दीदारे कर रहे गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी बहुत ही वड्डे भाग हैं अपने सारियां दे जो सतगुरु साहिब दे पवित्र स्थानां दी हाजरी दीवाना दे विच हाजरी सन प्राप्त हुई है। ये समा जो है ये साडा लेखे विच पै रहा है। संगत करन दा बहुत ही वड्डा महात्म क्या है। संगत विच बैठ के बाणी पढ़नी नाम जपना इहदा महात्म वध के कहा महापुरखां रब दे प्यारिआं। घर विच भी बाणी पढ़न का लाभ तो है पर कई बार बंदा उत्थे हौमे कर बैठदा अपने आप नूं वेख के भी मैं भगत बहुत हाँ ते कलियां बैठ के जिहड़ा बंदगी करी जानी है ये हर कोई तो गुरु तेग बहादुर साहिब वाली अवस्था रखदा नहीं। सानू हुंदा भी दौला बाहर दसीए रौला पाईए लोगों को पता लगे भी ये बहुत घरे बंदगी करता ये बड़ा बड़ा नितनेमी है। वो फिर इस तरह हो जाता जिवें कहते खूह दे विचों पानी कढ़ना होवे दो बाल्टियां ने एक वो है जिहदे हेठां थल्ला है नहीं उन्होंने जिन्नी वार मर्जी पानी दे विच सुट्टी जाओ खिंची जाओ उहदे विच पानी नहीं भरेगा। ये है जे कल्ले बैठते हैं हौमे आ गई जे संगत नहीं करते फिर हौमे जरूर आएगी भी मैं ही मैं हाँ सब कुछ। वो फिर कहते बिना थले तो बाल्टी दी नहीं आई खिंची जाओ निकलना कुछ नहीं। एक है साध संगत ये है बाल्टी के हेठां जिवें थल्ला होवे ते पानी जदों खिंचांगे जिन्ना भरांगे उन्ना ही बाहर आवेगा। संगत दे विच बाणी पढ़न ते सेवा करन दा पूरा लाभ प्राप्त हुंदा है। इस करके ये समा साडा लेखे विच है। जिवें गुरु नानक देव महाराज साहिब भाई मरदाना भाई बाला जी जगदी कल्याण करन वास्ते जा रहे सन। एक नगर दे विच पहुंचे उत्थे बाहर कबरां दे नाल बाहर ही बैठदे हुंदे सन। महाराज दा सुभाअ ही भी बाहर जे बह जाना नगर तो नेड़े कबरां सन उन्हां दे तख्तियां भी लगियां सी भी इहदा नाम आए आए नाल उम्र लिखी हुई सी भी उम्र इन्नी है। भाई मरदाना वेखण लग पिया किते लिखिया भी 3 महीने उम्र है किते लिखिया 6 महीने साल 1.5 साल बस ये तो वध नहीं। बड़ा हैरान होया महाराज नगर तो चंगा भला वसदा है पर ये सारियां कबरां ते उम्र तो थोड़ी थोड़ी लिखी है जे इन्नी छेती उम्र च इत्थों दे लोग मर जाते फिर नगर किवें वसदा। साहब कहंदे भी इन्हां दे कोले पुछ लैने आ। धर्मशाला सी सद्दिओ उन्हां नूं पुछया भी तुहाडे इस नगर दे विच की छोटी उम्रे चढ़ाई कर जांदे कहंदे नहीं महाराज वेखो 100 साल 70 80 वध तो वध उम्र भोग के जाते कहते फिर बाहर कबरां ते क्यों इदां लिखिया 3 महीने 6 महीने। उहदा फिर उन्हां कारण दस्सिया भी सतगुरु जी जो साडा नगर है असीं मर्यादा बनाई है भी जिहड़ा मनुख जिन्ना चिर धर्मशाला च साध संगत विच आके बैठूगा जदों आया है उदों समा नोट करना है दर्ज करना जदों गया उदों कर लेना। तो सारी उम्र वड्डे वड्डे वहियां लगियां होईयां ने
ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋੜ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਸਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਰ 1.5 ਸਾਲ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਸਵਾਸ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਏ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੀ ਚਿਰ ਜੀਵਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਕੀ ਚਿਰ ਹੀ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਓ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ, ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਰੋ ਇਕਾਗਰ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ 44 ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਈ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਲਿਓ ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥੋਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋਕ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਧਰੂਪ 5 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ, ਉਹਨੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਚਪੇੜ, ਨਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੋਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਰੋਂਦਾ ਗਿਆ ਘਰੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਰੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੂੰ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਣੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਧਰੂਪ 5 ਵਰਿਆਂ ਦਾ, ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੈ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਨ ਮੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਰ ਭਾਵ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ? ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਭਗਤ ਧਰੂਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ, ਜਿੱਦੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਰਾਧੀਏ, ਗਰਕੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਦਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਚਨ ਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਮਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ। ਭਗਤ ਧਰੂਪ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ।
ਇੱਕ ਰਾਤ ਤਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਨਗਰ 'ਚ, ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਥੇਰਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਧਰੂ ਨੂੰ, ਕਹੋ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਆ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਅੱਧੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੰਦਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਜਪਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। 36,000 ਵਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਧਰੂ ਤੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਾਣੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 36,000 ਵਰਾ ਤੂੰ ਰਾਜ ਭੋਗ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਟਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰਹੇਗਾ। ਧਰੂ ਅਟਲ ਅਜਹੂ ਨਾ ਟਰਿਓ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਹਲੇ ਵੀ ਅਟਲ ਹੈ, ਨਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, 36,000 ਵਰਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਟਲ ਹੋ ਕੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜਣਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ ਆ ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗਿਆਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲੇ, ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਭੋਗੀਏ, ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਮਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਓ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਦਾਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ, A1 ਕਲਾਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ A1 ਕਲਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਟਨ ਮਹਿ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜਹ ਜੀਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲ ਹੈ। ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਜਨਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ, ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ। ਇਹ 5 ਪਦਾਰਥ ਕਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਸਹਿਤ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਫਲ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਫਲ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ
ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਥ। ਜੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਥ ਸਿੱਖ ਕਥਨ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਭਿਆਸ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਹੋਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਜੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵ, ਜੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹਦਾ ਕਥਨ ਕਰੇ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਮਹੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਖਾਸ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਖਿਆਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਇਆ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਉਠੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਠੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈਏ, ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਚੁੱਪ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚੁੱਪ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਕਾਹੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਦ ਢੋਣ ਵਾਲਾ, ਘਾਹ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਖਲੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਕਾਬ ਚਰਨ ਰੱਖ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਠੀ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮੱਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਲਿਖਤ ਬਣ ਗਈ, ਲੇਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੀਨਤਾ ਰੂਪੀ ਮਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਭਾਵ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਰੂਪੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮੱਥ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕ ਸਿਓ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਡੋਲਿਆ ਕਰ। ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਸੱਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਕਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜਨਾ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕ ਸਿਓ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸਫਲੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ। ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਾਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਜੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਵਾਲੀ, ਨਵਾਬ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਮਨ ਤੇਰਾ ਘਰੇ, ਤੂੰ ਘੋੜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਰਾ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਨ, ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਇਵੇਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਖੰਡ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਖਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕ ਸਿਓ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜਨਾ ਕਰ। ਏਕਸ ਬਿਨ ਸਭ ਧੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਸ ਜੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਭ ਧੰਦ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਧੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਧੰਦੇ ਰੂਪ ਧਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਸਵੰਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਸਭ ਧੌਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਸਭ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨ ਨੂੰ ਦੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਧਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਸਵੰਤੀ ਹਨ। ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਿਥਿਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੇਤਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦਰਿਆ, ਕੋਈ ਨਦੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਏ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਸ ਦਾ ਮਾਰਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਦੀ ਵੀ ਪਰੇ ਨੂੰ ਚਲੇਗੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੌੜਦਿਆਂ ਅਖੀਰ ਪਿਆਸਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵਾਂਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ, ਪਿਆਸ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਗਲਤ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਰਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਾਅ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਪਦਾਰਥ ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਅਣ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਰ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ, ਕੌੜਾ ਉਪਜਿਆ ਸਾਦ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਵਾੜੇ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਪਦਾਰਥ ਆ ਵੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਰੋਗ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰਸ ਹੈ ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਸ ਨਾ ਜਾਈ। ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਸਿਓ ਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ 40 ਗੰਜ ਜੋੜੇ ਸਨ। ਗੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 40 ਢੇਰ ਲਾਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ। ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਪਟਾ ਲਏ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਮਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਦਿਨਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਭੇਦ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਬਰਾਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟਾ ਕੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਕਢਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇੰਨੀ ਇਹਨੇ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਨ ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਘਰ 'ਚ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਫਕੀਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਆਇਆ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ, ਉਹ ਝੋਲਾ ਭਰੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹ ਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਫਕੀਰ ਜੀ ਠੀਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਲੋਕ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕਦੀ ਠੀਕਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ 40 ਗੰਜ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਠੀਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੁਗਤੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਫਿਰ ਚੱਲਣੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੁੱਟਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਆ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇਕ ਆਚਰਣ ਰੱਖ, ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਵਕ ਉਹ ਵਰਤ। ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ ਠੱਗੀ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਪਟ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਭ ਧੰਦੇ ਧਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਚੈਨਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਘੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ। ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ ਭੱਜ ਜੋ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੋਵੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਭੱਜ ਲਓ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਔਖਾ। ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੌਣੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਧੌਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਤਰਲੇ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਾਏ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਮੁੱਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਪਦਾਰਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਕਿਰਤ ਕਰੀ ਜਾ, ਛਕੀ ਜਾ, ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਹਿਰਨ ਵਾਂਗੂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਮੋਤੇ ਮਰੇਗਾ, ਭੈੜੀ ਮੌਤੇ ਮਰੇਗਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਅਣ ਹੋਏ ਹੀ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਮਿਥਿਆਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ,
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਦੀਆਂ ਖਿਲਤਾਂ ਹੋਣ, ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਦਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਦਰੋਂ ਕਰਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਦੀਆਂ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਨਦਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਨਦਰਿਓ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹ ਕਰਾਏਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ, ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਤੇ ਉਲਟੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਕੀ ਹੋ ਜੂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰੋਂ ਪੱਠੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਘਾਹੋ ਕਰਾਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਘਾਹ ਵੱਢਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਦਰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਫੇਰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਾ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਚਨ ਇਹ ਹਨ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਮੀਚਣ ਤੇ ਮੀਚ ਕੇ ਖੋਲਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਇਹ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਦੇ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਇੱਕ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਮੀਚਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਤਨ ਹੈ, ਸੀਤਲ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਣ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਕਲਪਨਾ ਕਲੋਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫਣ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜਿਸ ਕਉ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਧਰੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਦਾ ਲੇਖ। ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਗਹੇ, ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਗਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਗਹੇ ਪਕੜੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਲੇਖ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਕ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਖਤ ਬਣੇ, ਲਿਖਤ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭਾਗ ਬਣੇ, ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮਤ
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉਨੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਆਵੇ, ਬੁੱਧ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਪਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਚੰਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰੋ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਸਫਲਾ ਘੜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹੂਰਤ 2 ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਾਵੜ 2.5 ਮਿੰਟ ਤੇ ਘੜੀ 24 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਫਲਾ ਏ। ਜਾਂ ਮਹੂਰਤ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਈ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ 2 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਮਹੂਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਹੂਰਤ, ਉਹ ਘੜੀ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਹੂਰਤ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੜੀ ਵੀ ਸਫਲੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕਬੂਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਨਾ ਲੱਗਈ। ਦੁੱਖ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦਾ। ਸੰਤਾਪ ਸੰਗ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਪਣਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਦੀ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ ਆਦਿਕ ਰੋਗ ਆ ਕੇ ਵਿਆਪ ਜਾਣੇ, ਜਾਂ ਤਾਪ ਲੱਗਣਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਵਿਆਪਣਾ, ਸੰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਆਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ, ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਤੰਗੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਇਹ ਗਲੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤਾਪ। ਜਿਸ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਠਾ ਛੱਤ ਦੇ ਆ, ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖਲੋਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਿਮਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣਾ। ਅਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ
ਉਹ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਏ। ਬਾਹ ਪਕੜ ਗੁਰ ਕਾਢਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲਈਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਮਾੜੀ ਸੋਚਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤਾਈ। ਸੋਈ ਉਤਰਿਆ ਪਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਕੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਉਤਰਦਾ। ਫਿਰ ਮਦਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਕਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਫਲਾਣੇ ਡੇਰੇ ਮੜੀ ਕਬਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਹੀ ਉਤਰਿਆ। ਪਾਰ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਹੀ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੋਹਣਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੈ ਸੰਤ ਸਭਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਆਸ ਗਰਾਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਥਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਅਜੂਬਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਥਾਂ ਲੱਭਣਾ, ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੰਦਗੀ ਜੀ ਦਾ ਢੇਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੂਰਨਾਤਮਕ। ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰ ਗੰਦਗੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਓ। ਗੰਦਗੀ ਜੀ ਲੰਘ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਡੰਡੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਗੰਦਗੀ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਆ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਫ ਥਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਚੁਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਿਗੜ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਲੱਭਦੀ ਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੱਚਾ ਏ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਸੋਹਣੀ ਪੱਥਰ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਹਿਤ, ਭਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਜਾਂ ਭਾਵ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ? ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ। ਢੋਈ ਤਿਸ ਹੀ ਨੋ ਮਿਲੈ, ਢੋਈ ਤਿਸ ਹੀ ਨੋ ਮਿਲੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਢੋਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਸਰਾ, ਜਾਂ ਢੋਈ ਨਾਮ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੱਭੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਗੇ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਆਖੂਗਾ ਆ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣਗੇ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੱਸੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ 50 ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ 1 ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ 1 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਦੀ, ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨ ਬਣੀ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ, ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਗੋਂ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਡਾਹੁਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਥੋੜਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਖੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਗਰਾਈਆਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਾਂਭਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਕੱਲਾ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਖਾਈ ਜਾਈ,
ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਦੇਈ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਛਕ ਛਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਭੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਾਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੱਧਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੈ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ। ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜਰਾ ਬੜੇਪਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਸਦਾ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਰਾਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਲਾਨਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਗਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਘਰੇ। ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੁਢੇਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੰਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਬੁਢੇਪੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਵਸਥਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੈ ਸੰਤ ਸਭਾ। ਢੋਈ ਤਿਸ ਹੀ ਨੋ ਮਿਲੈ, ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਾਹਾਂ, ਜਿੱਥੈ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।